ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. എല്ലാവർക്കും എന്നുടെ നമസ്കാരം. ദശമസ്കന്ധത്തിലെ 3-ാമത് അധ്യായത്തിലെ 28 മുതൽ 53 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുകേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 28. സ്വത്തം ഘോരാദുഗ്രസേനാത്മജാനസ്ത്രാഹിസ്ത്രസ്താമൃത് ഭൃത്യവിത്രാ സഹാസി രൂപം ഛേദം പൗരുഷം ധ്യാനനിഷ്ഠിം മാ പ്രത്യക്ഷം മാം സദൃശാം കൃശിഷ്ഠ ജന്മദേ മയ്യസോ വാവോ മാ വിദ്യാൻ മധുസൂദന സമുദ്ദിജേ ഭവദ്ധേദോ കംസാദാഹമധീരധീ ഉപസംഹാര വിശ്വാത്മൻ നദോ രൂപമലൗകികം ശംഖം ചക്രം ഗദാപത്മ ശ്രിയാജുഷ്ടം ദുർഭുജം വിശ്വം യതേതത്സുതനോ നിശാന്തേ യഥാവകാശം പുരുഷപരോ ഭവാൻ വിഭർത്തി സോയം മമ ഗർഭഗോഭോ അഹോർലോക്യസ്യ വിഡംബനം ഹി തത്. ശ്രീഭഗവാനുവാച ത്വമേവ പൂർവസർഗേഭോ പ്രശ്നീ സ്വയംഭുവേ സതി തദായം സുതപാനാമ പ്രജാവിതിരകൽമഷ യുവാം വൈ ബ്രഹ്മണാദിഷ്ടോ പ്രജാസർഗേ യഥാ തഥാ സന്യയമ്മേന്ദ്രിയഗ്രാമം തേവാദേ പരമന്തവ വർഷപാദാദവഹിം അഘർമ്മകാലഗുണാനനോ സഹമാനോ ശാസരോധ വിനിർധോധമനോമലോ ശീർണവർണ്ണാനിലാഹാരാവോ ഉപശാന്തേന ചേതസ മത്തകാമാനഭിസ്പന്ദോ മദാരാധനമീഹതോ ഏവം വാന്തപ്യതോസ്തി തീവ്രം തപ പരമദുഷ്കരം ദിവ്യവർഷസഹസ്രാണി ദ്വാദശേയോർമദാത്മനോ തദാ വാം പരിതുഷ്ടോഹം അമുനാ വപുഷാനഘേ തപസാ ശ്രദ്ധയാ നിത്യം ഭക്ത്യാ ജാഗൃതി ഭാവിതഃ പ്രാദുരാസം വരദ്ധരാൻ യുവയോ കാമതിൽസയാം വ്രിയതാം വരയിത്യുക്തേ മാതൃശോ വാമൃതസുത അജുഷ്ടഗ്രാമവിഷയാ അനവത്യോജദമ്പതി നവവ്രാധേവ വർഗം മേ മോഹിതോ മമ മായയാ ഗതേ മയ്യുവാൻ ലബ്ധ വരം മത്സദൃശം സുതം ഗ്രാമ്യാൻ ഭോഗാനുഭുഞ്ജാത യുവാ പ്രാപ്തമനോരഥോ അദൃഷ്ടാന്യതമം ലോകേ ശീലൗദാര്യഗുണൈ സമം അഹം സുതോ വാമഭവം വൃഷ്ണിഗർഭായതി ശ്രുത തയോർവാം പുനരേവാഹം ആദിത്യമാസകശ്യവ ഉപേന്ദ്ര ഇതി വിഖ്യാതോ വാമനത്വാച വാമനഃ തൃതീയേസ്മിൻ ഭവേഹം വൈ തേനൈവ വപുഷാദവാം ജാതോ ഭൂയസ്തയോരേവ സത്യമേവ ഹൃദം സതി ഏതത്വാം ദർശിതം രൂപം പ്രാഗ്ജന്മസ്മരണായ മേ നാന്യതാമദ്ഭവം ജ്ഞാനം മർത്യലിംഗേന ജായതേ യുവാമാം പുത്രഭാവേന ബ്രഹ്മഭാവേന ജാസകൃ ചിന്തയന്തോ കൃതസ്നേഹോ യാസേതേ മദ്ഗതിം പരാം. ശ്രീശുവാച ഇത്യുക്താസിന്ധരേ തൂഷ്ണീം ഭഗവാനാത്മമായയാ പിത്രോ സംപശ്യതോ സദ്യോ ബഭൂവാ പ്രാകൃതശിശു തദശൗരേ ഭഗവത് പ്രചോദിത സുതം സമാദായ സൂതികാഗ്രഹാത് സുതം സമാദായ സസൂതികാഗ്രഹാത് യഥാ ഭഗേ ഗന്ധുമിയേഷ ദർഹ്യജ യാ യോഗമായാ ജനിനന്ദജായയാ തയാ കൃതപ്രത്യയ സർവവൃത്തിഷു ദാസ്യേഷു പൗരേഷു വിശായിദേഷത ദ്വാരസ്തു സർവാപി ഹിതാ ദുരത്യയാ ബൃഹത്കവാടായ സകീലശൃംഖലൈ
ता कृष्णवाहे वसुदेवागरे स्वयं विपर्यन्त यथा तमोरवे ववर्षपर्जन्यौ वांशुगर्जित शेषो नगार्वारि निवारेन्भणे महोरिवर्षत्य सकृज्ञमानुज गम्भीरतो यौखजवोर्मिभे निला भयानकावर्तशदाकुला नदे मार्गं ददोसिन्दिरुवश्रियापदे नन्दव्रजं शौरिरुवेत्य तत्र तान् गोपान् प्रसूप्तानुपलभ्य निद्रया सुदं यशोदाशयने निधायद सुधामुपादाय पुनर्गृहानगात् देवैक्याशयनेनस्य वसुदेवो ददारिगां प्रतिमुच्य पदोर्लोहम् आस्ते पूर्वपदावृता यशोदानन्दपत्नी च जातं परमबुध्यता न तल्लिङ्गं परिश्रान्त निद्रयापगतस्मृतिः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे कृष्णजन्मनि तृतीयोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय सर्वं कृष्णार्पणम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय അധ്യായം 3 28 മുതൽ 53 വരെ ശ്ലോകങ്ങളുടെ അർത്ഥങ്ങൾ கூறுகிறேன். ஸ்லோகம் 28. பக்தர்களின் மரண பயத்தை அகற்றிய தாங்கள் உக்ரசேனனின் மகனான கொடிய கம்சனிடம் பயந்துள்ள அடியவர்களான எங்களை காப்பாற்ற வேண்டும். ஞான கண் கொண்டு தியானிப்பதற்கு ஏற்ற இந்த புருஷோத்தம வடிவை தேகாபிமானம் கொண்டவர்கள் நேரிலே காணத்தக்கதாக செய்யாதீர்கள். ஸ்லோகம் 29. மது என்ற அசுரனை அழித்தவரே, பாலியான கம்சன் என்னிடம் நீங்கள் பிறந்துள்ளதை அறிய வேண்டாம். மனோதிடமற்ற நான் உங்களுக்காக கம்சனை கண்டு பயந்து நடுங்குகிறேன். ஸ்லோகம் 30. அனைத்துமானவரே, சங்கு, சக்கரம், கதை, பத்மம் இவற்றின் ஒளியோடு கூடிய நான்கு திருக்கரங்கள் கொண்ட இந்த தெய்வ வடிவினை மறைத்து கொள்வீராக. ஸ்லோகம் 31. பரமபுருஷனான தாங்கள் நீண்ட இரவான பிரளயத்தில் இவ்வுலகங்களை அனைத்தையும் ஒன்றுடன் ஒன்று மோதாவண்ணம் தங்கள் உடலில் தாங்குகிறீர்கள். அவ்வாறான தங்கள் என் கருவறைக்குள் ஒடுங்கி நின்றது வியப்பல்லவா? இது மானிட உலகத்திற்காக ஏற்றுக்கொண்ட வேடந்தானே. ஸ்ரீ பகவான் அருளை செய்கிறார். தாயே, முந்திய கல்பத்தில் சாயம்புவ மன்வந்தரத்தில் நீங்கள் பிரிட்ஸ்னி என்பவராக இருந்தீர்கள். அப்போது இவர் வசுதேவர் பாவமற்ற சூதபஸ் என்ற பிரஜாபதியாக இருந்தார். ஸ்லோகம் 33. பிரம்மதேவர் உங்கள் இருவரையும் பிரஜைகளை சிருஷ்டிக்க கட்டளையிட்டார். அப்பொழுது புலன்களை அடக்கி கடுந்தவம் புரிந்தீர்கள். ஸ்லோகம் 34, 35. என்னிடமிருந்து வரம் பெற விரும்பிய நீங்கள் மூச்சை அடக்கி மனத்தில் அழுக்கை நீக்கி மழை, காற்று, வெயில், பனி என்ற காலத்தின் மாறுபாட்டை பொறுத்து கொண்டு உதிர்ந்த இலைகளையும் காற்றையையும் உணவாக உட்கொண்டு அடங்கிய சித்தத்துடன் என்னை வழிபட்டீர்கள். ஸ்லோகம் 36. என்னிடம் மனத்தை செலுத்தி கடுந்தவம் புரிந்த உங்களுக்கு 12,000 ஏவ வருடங்கள் கடந்தன. மானிடர்களே, 360 வருடங்கள் ஒரு தேவ வருடம். ஸ்லோகம் 37, 38. குற்றமற்றவளே, அப்போது வரதராஜனான நான் எப்போதும் என்னையே தியானிக்கும் உங்களது தவத்தாலும் ஆர்வத்தாலும் பக்தியாலும் மகிழ்ந்து நீங்கள் விரும்பியதை தர விரும்பி இதே கடவுள் உங்கள் முன் தோன்றினேன். விரும்பியதை கேளுங்கள் என்று நான் கூறவே என்னை போன்ற புதல்வன் வேண்டுமென வேண்டினீர்கள். ஸ்லோகம் 39. சிற்றின்பத்தை அனுபவிக்காதவர்களும்
மக்கள் பேற்றவர்களுமான தம்பதிகளான நீங்கள் என் மாயையால் மயங்கி மோட்சத்தை வரமாக கேட்கவில்லை. ஸ்லோகம் 40. நான் சென்றதும் எனக்கு ஈடான பிள்ளையை வரமாக பெற்று மனவிருப்பம் நிறைவுற்றவர்களாக நீங்கள் இருவரும் சிற்றின்பத்தை அனுபவித்தீர்கள். ஸ்லோகம் 41. ஒழுக்கம், இரக்கம் முதலிய குணங்களில் எனக்கு ஈடாக மற்றொருவர் இவ்வுலகில் காணாமையால் நானே விஷ்ணிகர்பன் என்ற பெயரில் உங்களுக்கு புதல்வனானேன். ஸ்லோகம் 42. மறுபடியும் அதிதி கஷ்யப தம்பதிகளான உங்களுக்கு நானே பிள்ளையாக உபேந்திரன் என்றும் சிறிய வடிவினால் வாமனன் என்றும் பெயர் பெற்று புதல்வனானேன். ஸ்லோகம் 43. உத்தமியே, கற்பரசியே, முன்பு இருமுறை பிறந்த உங்களுக்கு மூன்றாவதான இப்பிறவியில் அதே வடுவுடன் மறுபடியும் பிறந்தேன். இப்போது நான் கூறியது அனைத்தும் உண்மையே. ஸ்லோகம் 44. முன் எடுத்த பிறவிகளை நினைவூட்டவே இந்த வடிவத்தை உங்களுக்கு காட்டினேன். இல்லையேல் மனித வடிவால் என்னை பற்றிய அறிவு உங்களுக்கு உண்டாகாது. ஸ்லோகம் 45. நீங்கள் இருவரும் என்னை பரபிரம்மம் என்ற எண்ணத்துடன் அடிக்கடி சிந்தித்தும் புதல்வன் என்ற எண்ணத்துடன் அன்பு கொண்டும் மேலான என்னை, அதாவது முக்தியை அடையத்தான் போகிறீர்கள். ஸ்ரீ சுகர் கூறுகிறார். இவ்வாறு கூறிய பகவான் கண நேரம் மௌனமாயிருந்து பெர்னோர் இருவரும் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே தன் மாயையால் இயல்பான சிறு குழந்தையாக ஆனார். ஸ்லோகம் 47. பிறகு வசுதேவர் பகவானால் துண்டப்பெற்று புதல்வனை எடுத்து கொண்டு பிரசவ அறையிலிருந்து வெளியே கிளம்ப முற்பட்ட அதே நேரத்தில் கோகுலத்தில் நந்தனின் மனையிலிடம் பிறவியற்ற யோக மாயை பிறந்தாள். ஸ்ரீ சுகர் கூறுகிறார். இவ்வாறு கூறிய பகவான் கண நேரம் மௌனமாயிருந்து பெர்னோர் இருவரும் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே தன் மாயையால் இயல்பான சிறு குழந்தையாக ஆனார். ஸ்லோகம் 47. பிறகு வசுதேவர் பகவானால் துண்டப்பெற்று புதல்வனை எடுத்து கொண்டு பிரசவ அறையிலிருந்து வெளியே கிளம்ப முற்பட்ட அதே நேரத்தில் கோகுலத்தில் நந்தனின் மனையிலிடம் பிறவியற்ற யோகமாயை பிறந்தாள். ஸ்லோகம் 48, 49. அந்த யோக மாயையால் வடமதுரையில் வாயிற் காவலர்களும் நகர மக்களும் புலனறிவு எழுந்த தூங்கும்படி செய்யப்படவே பெரிய கதவுகளாலும் இரும்பு சங்கிலிகளாலும் பிணைக்கப்பட்டு ஒருவராலும் திறக்க இயலாதவாறு மூடப்பட்ட கோட்டை வாயில்கள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனை சுமந்து கொண்டு வசுதேவர் வெளியேற முற்பட்ட போது சூரியனை கண்ட இருள் போல் தாமாகவே திறந்து கொண்டன. மெல்லிய ஓசை கொண்ட இடியுடன் மழை பெய்தது. ஆதிசேஷன் மழை நேர் விழாவண்ணம் தன் படங்களால் தடுத்து கொண்டு பின் சென்றார். ஸ்லோகம் 50. தேவேந்திரன் விடாது மழை பெய்வித்த போது அதிகமான நீரோட்டத்தின் வேகத்தால் அலை புரண்டு நுரையுடன் பயங்கரமான சுழல்களுடனும் விளங்கும் யமுனை நதி சீதாபதியான ஸ்ரீராமருக்கு கடல் வழி தந்ததுபோல் வழி தந்தார். ஸ்லோகம் 51. வசுதேவர் நந்தகோபரின் ஆயர்பாடிக்கு சென்று அங்கு யோக மாயையால் கோபர்கள் உறங்கிக் கொண்டிருப்பதைக் கண்டு குழந்தையை யசோதையின் படுக்கரையில் கிடத்தி அவளது புதல்வியை எடுத்து கொண்டு தன் இருப்பிடம் திரும்பினார். ஸ்லோகம் 52. வசுதேவர் தேவகியின் படுக்கையில் பெண் குழந்தையை கிடத்திவிட்டு தன் கால்களில் விலங்கை மாட்டிக்கொண்டு முன்போலவே இருந்தார். ஸ்லோகம் 53.
பிரசவத்தின் களைப்பாலும் தூக்கத்தாலும் நினைவிழந்து நந்தகோபரின் மனைவி யசோதை குழந்தை பிறந்ததை மட்டும் உணர்ந்தாளே அன்றி குழந்தை ஆணா பெண்ணா என்பதை உணரவில்லை. இது ஸ்ரீமத் பாகவத மகாபுராணம் 10வது ஸ்கந்தத்தில் 3வது அத்தியாயம் முற்றிற்று. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஸ்ரீகிருஷ்ணாய நம. ஓம் ஸ்ரீகிருஷ்ணாய நம. ஓம் ஸ்ரீகிருஷ்ணாய நம. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே.